I wanted to especially say something about the children that are here today. And I'm just amazed that you're able to wake up so early and come and sing with such joy in your faces. And I am so impressed by that. It says something about your church. It says something about the health of your church. That is, this church is a church for all generations. And that is not something that's very common these days. 이 교회는 전 세대가 함께하는 교회라는 느낌이 확 왔는데 그건 굉장히 어려운 일 같아요, 요즘에는. 그래서 여러분 자녀들도 그렇지만 가정들 또 부모님들 또 우리 교회 축하드리고 싶고 And I really want to congratulate you children for having being born in Christian homes where you can be raised in the instruction of the Lord. 우리 그리스도의 말씀으로 훈련받을 수 있는 아름다운 언약 가정에서 성장할 수 있다는 게 너무너무 축하할 일인 것 같고. And I was thinking about what will happen today, and I realized that after probably about an hour, even less than an hour, this will be nothing but just a memory for you. And I'm thinking, what will you remember? 네? 이제 1시간도 채 남지 않은 시간이 지나면 이제 모든 건 다 그냥 기억밖에 없을 거예요, 이 시간이. 근데 우리 아이들에게 어떤 기억으로 남을까? 그게 제일 궁금하긴 해요, 지금. So I just want to say, if I were to summarize the message in one just simple thought, it's about your heart. It's about your heart. You know that you have a heart. In fact, heart is not a part of you, it's the whole of you. And I'm going to talk about the whole person today. And your heart is basically either for God or against God. That's what the scripture says. And the question is, are you for God or are you against God? And I know that because of God's grace, because of His embrace, because of His acceptance, you are already, I should say this way, God is already for you. God is already for you. And you're like a flower that's looking up to the sun and chasing after the sun. You are for God because God is for you. But unfortunately, people have lived against God. Instead of being covenant keepers, they become covenant breakers. And the question is your family a covenant family that continues to foster a life of covenant keeping? And I want you to think about that as you hear the message today. I don't know how much I can do in terms of changing languages, but I'll do my best. 자, 설교를 제가 한 1분 안에 서머라이즈를 했는데 가끔 읽고 내려가면 목사님 그렇게 짧은 설교 뭐 이렇게 길게 하고 내려와요? 이런 사람들이 있어요. 그래서 제가 좀 그런 생각도 드는데 여호수아의 시대는 generational transition의 시대입니다. 세대가 바뀌는 시대. 그러니까 여호수아는 굉장히 재밌는 사람이에요. Joshua was a man stuck in the process of generational transition. generation이 한 3번 바뀌는 것 같아요. 물론 이제 여호수아가 죽은 이후이기도 하지만 여호수아가 젊은 나이 때는 출애굽 세대입니다. Exodus generation. So these are the people who leave Egypt behind, cross the Red Sea like a dry land, and they enter into the desert, right? 그래서 이 엑소두스 세대, 출애굽 세대가 있었다면 그 다음 세대는 40년 후에 이제 40년을 통해서 가나안을 정복하는 conquest하는 시대가 옵니다. 가나안 정복 세대. 그러니까 여호수아는 거기에 메인 피규어죠, 메인 피규어. 뭐 앞부분에는 모세의 종으로 있었다면 뒷부분에는 정말 리더로서 그 일을 감당하죠. 근데 이제 가나안에 들어간 이후에 어떤 세대가 일어나느냐 하면은 the next generation이 일어납니다. 다음 세대. 근데 그 다음 세대에 대한 문제는 뭐냐면 그 다음 세대가 앞서 있었던 일들에 대해서 기억을 못해요. 그러니까 여호수아가 죽고 또 여호수아가 함께했던 여러 장로들, 리더들이 죽었을 때 새로운 세대가 일어났는데 그 세대를 이렇게 부를 수도 있을 것 같아요. 사사기 세대, the generation of the judges. 근데 그 세대는 여호와를 알지 못해요. 자, 그러면 이러한 상황 속에서 여호와가
떠나기 전에, 죽기 전에 뭐라고 얘기할 수 있을까? What can he say before he passes away? 그가 한 얘기는 이거예요. 단 하나예요. 너희는 하나님의 언약을 기억하라는 거예요. Remember the covenant that your forefathers and also you made with your God. 하나님과 맺은 covenant, 하나님과 맺은 언약을 기억하라. 그러면서 나와 나의 집은 여호와를 섬기겠다. 그러니까 이거는 뭔가 결단의 문제가 아니에요. This is not about decision, but this is about faithfulness. This is about staying power. It's about staying with the covenant blessing that God has already given to them. 하나님께서 이미 베푸신 언약의 그 은혜 속에 내가 머물겠다고 하는 얘기예요. 선택을 하는 게 아니에요, 사실은. 이미 선택은 돼 있어요. 그러나 과연 우리가 무엇을 keep on going 할 것인지 여기에 대해서는 네가 매일매일 마음속에 생각해야 된다라고 말하고 있는 겁니다. 그러니까 저는 이런 생각이 들었어요. 그 설교를 원래 잘하는 것은 본문을 먼저 잡고 그 다음에 설교 주제를 생각하는 건데 이번에 컨퍼런스는 좀 거꾸로 갔습니다. 먼저 주제를 잡고 그 다음에 모르겠어요. 다른 강사님 모르겠지만 저는 그 주제에 맞는 본문을 찾느라고 굉장히 애를 썼는데 오늘 주제는 가정의 불확실성, fire certain song, 그죠? 불확실성에 대해서 얘기를 해야 되는데 뭐가 제일 좋을까라는 고민 속에 여호수아의 시간이구나라는 생각이 들었어요. 그러니까 여호수아는 자기가 죽고 나면 어떤 일이 벌어질까라고 하는 많은 불확실성 속에서 확실성을 잡으라고 하는 메시지를 던진 것 같아요. 나와 나의 집은 여호와를 섬기겠다. 그게 그의 확실성인데 사실은 상황은 너무나 불확실하다는 것이죠. 자, 여러분, 우리가 가끔씩 만나는 사람이나 밖에서 한두 시간 만나는 사람들은 마음껏 속일 수가 있어요. 여러분 속일 수 있어요. 그러니까 목사도 담임 목사는 좀 속이기가 어려운데 저처럼 강사는 여러분을 속일 수가 있어요. 잠깐 왔다 가니까. 근데 저와 여러분의 삶 속에 절대로 속일 수 없는 현장이 있어요. 그게 뭐냐면 가정이에요. So one place you can never lie about who you are is your family. Because even if you lock the door and you stay inside your room, you cannot avoid the fact that your family members are always there around you. Your parents are clearly before you. You know, if family members, children accuse the parents of being, unfaithful to God, it doesn't matter how many 새벽 기도s they come. It doesn't matter how much Bible they read. It doesn't matter if the children say, my parents are not faithful to God. That's what it is. Because you cannot lie. 자녀들 앞에서는 부모가 거짓말을 잘 못해요. 또 부모들 앞에서도 자녀들이 거짓말을 못해요. 왜냐하면 너무나 잘 알기 때문에. 이렇게 잘 아는 가정이라는 컨텍스트 속에서 왜 우리의 신앙이 uncertain할까? 왜 우리의 믿음이 uncertain할까라고 질문을 하면 저는 그 이유는 이거 같아요. 뭐냐면은 오늘날 많은 그리스도인들이 마음이 어디 있는지 잘 모른다는 거예요. 자, 제가 한번 이렇게 표현해 볼게요. 앨런 프라이더라고 하는 분이 쓴 책에 회심의 변질이라는 책이 있어요. 유명한 책인데 회심의 변질, 그러니까 conversion이라고 하는 개념이 이게 변질됐다는 거예요. it became something that means a lot less than what it should be. What covenant means. I'm talking about a book that was written by Ellen Prider. 근데 그 얘기는 뭐냐면은 기독교 초기에 이 회심이라는 것은 적어도 3B가 있었다는 거예요. 하나는 belief, 신념, 두 번째는 behavior, 행동, 세 번째는 belonging, 소속감. 이 세 가지가 있다는 것은 뭐냐면 그들의 heart가, 그들의 마음이 있었다는 거예요. 그 안에. 자, 제가 시작할 때 얘기를 했는데 여러분 heart는 여러분의 일부가 아닙니다. 이 성경이 말하는 heart라는 말은 마음이라는 것은 여러분 전체입니다. 마음의 변화를 받고 이 말은 전체가 변화되는 것입니다. 우리의 지정의가 다 바뀌는 겁니다. 이것을 다른 말로 좀 어려운 말로 세계관이라고 부릅니다. 세계관. 우리가
전체를 어떻게 보고 또 우리 자신의 전체를 어디에 어떻게 프레임을 잡고 살아가고 있느냐. The life and the world view. 우리 자신은 과연 어떠한 틀 속에서 살고 있는가? 다시 말하면 이것이 우리의 신념이고 그 신념을 통해서 행동이 나오고 그 행동을 같이 하는 사람들이 모여 있는 거예요, 사실은. 교회라는 것은 언약적 세계관 속에 들어와 있는 사람들이에요. 언약적 세계관을 이해하지 못하면, 다시 말해서 우리의 전 인격이 하나님 앞에 서 있는데 하나님은 이미 우리를 향하여 계시고 우리를 위하여 계시고 또 뿐만 아니라 그 하나님이 없이는 우리는 존재할 수도 없는 사람들인데, 그런 존재들인데, 과연 내 마음이 전심을 다하여 마음과 뜻과 정성을 다하여 하나님을 향하고 있느냐, 아니면 그 하나님을 거부하고 있느냐. 이 질문이 궁극적인 질문이라는 거고, 그 질문에 대해서 나는 하나님을 향하여 살겠다. I will live in a constant acknowledgement of my relationship with God, and He is the Creator, He is the Redeemer, and I am His beloved son or daughter. 나는 그 하나님과의 언약의 관계 속에서 나의 모든 삶의 것들을 생각하고 살겠다라고 얘기하는 겁니다. 근데 오늘날 겉으로는 그렇게 하는 것 같은데 사실은 마음이 딴 데가 있는 경우가 너무 많다는 거예요. Maybe there was some sort of change, but it wasn't a conversion. 여러분, 진정한 회심이 아니라 개종을 했는지도 모른다는 거예요. 개종이라는 것은 뭐냐면 실제로 마음이 바뀐다든지 세계관이 바뀌는 것이 아니라 개종은 무늬만 바뀌는 겁니다. 커버만 바뀌는 겁니다. 불교 신자가 교회를 간다고 해서 교인이 됐다고 하루아침에 얘기할 수는 없죠. 물론 교회 등록할 수 있어요. 또 내가 예수님 믿는다라고 심지어는 말할 수 있어요. 그러나 정말 그의 하트가, 그의 심령이, 그의 전체가 변했는가라는 질문 앞에서 사실 그 답은 좀 시간이 걸릴 수도 있어요. 그러나 이게 되게 중요해요. 너희는 마음의 변화를 받아라. Be transformed by the renewing of your mind. 너의 마음이 새롭게 됨으로 변화를 받아라. 이것이 복음의 도전입니다. 이 시대는요, 여러 가지 다른 세계관들이 존재합니다. 그 중에 하나는 개인주의입니다. Individualism. That's one worldview that exists in the world. 오늘날 가정이 uncertain한 이유는 개인주의적인 사고가 굉장히 깊숙이 들어와 있기 때문이에요. 개인주의적인 사고는 뭐라 하냐면은 나의 인권과 나의 자유가 이 세상에 그 무엇보다 더 중요하다고 얘기하는 겁니다. So individualism says my right and my freedom is more important. In fact, most important. It is what the world is all about. It's about me. It's about my right, my freedom. That's individualism. 그러한 생각 속에 가정 안에 들어와 있지만 부모는 부모대로, 자녀는 자녀대로 자기 주장만 합니다. 또 하나 세계관은 뭐냐면 컨슈머리즘입니다. 컨슈머리즘, 소비주의죠. 소비주의는 뭐냐면은 I have the right to be satisfied. 나는 내가 원하는 대로 만족받을 수 있는 자격이 있는 사람이다. Satisfy me, satisfy me, satisfy me, satisfy me. 나를 만족해 해줘, 나를 만족해 해줘, 나를 만족해 해줘. 그러한 컨슈머리즘 속에 살아가고 있다라는 거예요, 현재 사람들은. 그래서 교회도 마찬가지예요. 교회도 컨슈머리스틱하다는 말은 뭐냐면 성도들의 헌신보다는 성도들 각자가 나는 얼마든지 내가 원하는 대로 선택할 수 있다고 생각하고 교회를 하나의 소비적 대상으로 본다는 겁니다. 요새 설교는 소비되고 있습니다. 진리의 영역이라기보다는 Who does it better? Who do I like better? 내가 누구를 더 좋아하고 누가 더 잘하나? 마치 컴피티션 하듯이. 이제 그러한 것들이 가정 안에 들어와 있어요. 자, 또 어떤 게 있냐면은 이런 것도 있어요. 성과주의라고 할까요? 성과주의, meritocracy. 이 문제에 대해서 그 한병철 교수라는 철학자가 이야기를 요새 많이 했는데 사회가 왜 이렇게 다 번아웃 되느냐? 왜 이렇게 다들 지쳐 있느냐? 왜냐하면은 너도 나도 할 것 없이 자기 자신을 부담 주면서 성과, 이 뭔가의 어치브먼트를 향하여 가고 있다. 특별히 한국 성도들의 가정 안에 가장 중요한 세계관은 성공입니다. meritocracy. 나는 너를 존중할 거야. 어떻게 하면? 네가 성공하면.
그러니까 자녀는 부모들에게 이렇게 얘기합니다. 나는 나를 흙수저로 만든 부모를 존경할 수 없다. 부모가 돈도 벌어오고 부모가 나에게 좀 뭔가 이렇게 나를 프라우드하게 해주고 나를 편안하게 해주는 것이 당연하지 않느냐라고 자녀들은 부모에게 요구하고 있고 부모들은 자녀에게 나 너한테 원하는 거 하나밖에 없어. 저 멀리 버스턴에 있는 하버드 대학에 입학만 하면 돼. 요새는 여기 UCLA 들어가기가 더 어렵다는 얘기도 있더라고요. 그러니까 이러한 성과주의 때문에 사실은 가정의 세계관, 가정의 하트가 언약이라는 이 하나님과의 관계 속에 있기보다는 이런 세상적 가치 속에 있다는 거예요. 예, 요즘에는 또 이 현대 심리학 같은 경우는 뭐든지 다 부모를 원망해요. That's another worldview. The modern psychology that says every hang-ups that I have is because of my parents. 나는 부모를 잘못 만나서 내 인생이 이렇게 됐다. 내 심리가 이렇게 됐다. 내 감정 상태가 이렇게 됐다. 그래서 나는 우울하다. 이것도 굉장히 심각한 세계관입니다. 오늘날. 그러니까 하나님의 말씀을 부모가 자녀에게 전수한다? 거의 상상할 수가 없어요. Don't tell me what to do because my life is messed up because of you. 당신 때문에 내 인생이 이렇게 됐으니까 나한테 뭐라고 얘기하지 마세요. Daddy, don't preach. 근데 너무너무 재밌는 게 여호수아가 우리에게 보여주는 언약의 전수의 방법은 부모가 자녀를 가르치고 부모가 자녀에게 모델링하고 부모가 자녀들에게 멘토링하고 그럼으로써 부모가 보고 부모가 경험한 하나님을 자녀가 듣고 그들의 삶 속에도 경험할 수 있도록 전수하라는 건데 현대 심리학은 전수가 없어요. 현대 심리학은 부모는 누구냐? 어떻게 해서든지 내가 딛고 일어나서 극복할 존재입니다. How do I become a great person? Is by stepping upon my parents and all their hang-ups and become someone greater. 이러한 분위기 안에서 우리는 계속 세대를 소비합니다. 아마 교회도 그럴지 몰라요. 이제 또 세대 교체를 하니까 항상 우리들의 마음속에는 이전 세대를 딛고 다음 세대. 근데 문제는 뭐냐면 하나님의 역사관은 그렇지 않아요. 그러한 입장에서의 어떤 발전적 그게 아니라 하나님의 언약의 체계 속에 머무는 거예요. It doesn't matter how great you become in terms of the eyes of the world. It doesn't matter what college or university you go to. Really, seriously, in the covenantal worldview, if you are against God, you failed. If you are for God, you are in the right place. 여러분, 이러한 상황 속에서 과연 우리의 세계관이 어떻게 변했는가라는 질문을 해야 됩니다. 여러분의 가정이 certain한가, uncertain한가? 만약에 우리의 가정이 크리스찬 가정으로서 certain하지 않다면, 확실하지 않다면 그 이유가 뭔가라는데 여러분의 모티브를, 여러분의 그 기본적인 삶의 어떤 동기를 파헤쳐 들어가야 돼요. 여러분의 가정에는 어떠한 세계관이 지금 역사하고 있는가? 여러분이 자녀를 볼 때 여러분의 자녀는 어떤 자녀인가? 부모들을 프라우드하게 만들기 위해서 부모들에게 자랑거리가 되게 하기 위해서 이 아이들이 성공하는 것이 나의 절대적인 소망인가? 물론 잘못된 세계관에 사로잡혀 있는 어떠한 세대와 어떠한 상황을 벗어나기 위해서 이 얼바인까지 이민 오신 여러분들이 계실지도 몰라요. 근데 제가 보기엔 얼바인도 만만치 않아요. 뭐 어디라고 만만하겠어요? 세상인데. 자, 그럼 언약적 세계관은 무엇을 이야기하고 있습니까? 제가 간단하게 한두 가지만 얘기할게요. 하나는 뭐냐면 언약적 세계관의 제일 중요한 것은 언약은 하나님의 은혜와 하나님의 용납으로 시작된다는 거예요. So covenant, the worldview of the covenant or the heart of the covenant, it begins with the fact that it is about the grace of God. It is about the acceptance of God. 사랑과 용납, 은혜. 여러분, 하나님의 은혜가 없이 이 자리에 나왔다면 여러분들은 다 잘못된 겁니다. 만약에 여러분이 이 자리에 나온 것이 여러분에게 큰 자랑거리고 여러분을 스스로 기쁘게 하는 그러한 자축하는 그러한 이유가 된다면 그것은 잘못된 거예요. 이 시간에 여러분이 나온 이유는 하나님의 은혜, 하나님의 용납하심, 하나님의 초청하심,
하나님의 복주심, 하나님께서 나를 사랑하심으로부터 인한 것이다라고 하는 그러한 이 grace saturate 되어 있는 그러한 마음이 우리 속에 가득한 것이 아니라면 우리의 신앙은 잘못된 거예요. 아니, 자랑스럽게 사는 게 뭐가 잘못이야? 그 자랑은 성경에 분명히 써 있어요. 하나님의 방식은 누구도 자랑하지 못하게 하려 합니다. 하나님이 제일 싫어하는 것 중에 하나가 뭐냐면 인간 스스로 자기를 자랑하는 거예요. 하나님이 제일 싫어하는 거예요. 계속 써 있어. 자랑하지 못하게 하려 합니다. 여러분의 마음속에 어떤 이유에서든지 여러분의 마음 중심에 지금 자랑이라고 하는 것이 제일 중심에 차 있다면 여러분의 heart, 여러분의 세계관은 잘못됐습니다. 은혜의 세계관, 아니 언약의 세계관이 아니라 자기 왕국을 짓고 있는 겁니다. 자랑할 수 없어요. 오직 자랑하려면 주 안에서 하나님께서 내게 하신 일을 자랑하라. 주의 은혜를 자랑하라라고 하는 겁니다. 그 탕자의 비유에 보면 두 아들이 있는데, 그죠? 두 아들 나오죠? The parable of the prodigal son, two sons, right? You remember those two sons? 근데 두 아들이 문제가 뭐냐면 부모에 대한 은혜와 사랑에 대한 깨달음이 없어요. 근데 아이러니가 뭐냐면 굉장히 아이러니한 게 탕자라고 부르는 둘째 아들이 집을 나갔다가 그걸 깨닫고 돌아왔어요. The second son, who is called the prodigal son, he's the one actually who left home, but he came to realize grace, grace, all grace. When he thought about his father, 우리 아버지는 어떤 사람인가? 거기는 종들도 풍성히 먹는구나. 나는 여기서 굶어 죽는구나. 근데 돌아와 보니까 아직도 큰아들은 전혀 느끼지 못하고 있어요. 집에서 계속 살았어요. 아버지를 잘 섬겼어요. 아버지를 위하여 나는 종처럼 섬겼다고 얘기합니다. What's in his heart? Meritocracy, maybe. 성과주의? 내가 이렇게까지 아버지께 했으니까 이제야말로 아버지가 나에게 작은 송아지, 아니 염소 새끼 한 마리라도 잡아줘야 되는 거 아닙니까? 뭐가 문제죠? 은혜가 상실된 신앙. 언약이라고 하는 것은 은혜로 시작하고 사실은 은혜로 마칩니다. 여러분의 가정 안에 하나님의 은혜 때문에 자녀들 앞에서 회개하고 자녀들 앞에서 자기의 잘못을 고백하면서 용서를 구할 수 있는 부모가 있어야 하고, 어떠한 상황에서든지 내 아버지 집에는 거할 곳이 있다고 믿는 자녀들이 있어야 합니다. 가정 안에 하나님의 은혜가 드러나지 않으면 앞서 말씀드린 개인주의, 소비주의, 성과주의, 현대심리학에 빠져있는 가정과 다를 게 없습니다. 함께 새벽 집회를 자녀와 함께 나누시는 부모님들 너무 귀하고 아름답고요. 그 자녀들과 함께 은혜를 쏟아 나누면서 오늘도 주 안에서 기도하고 기뻐하는 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그 다음에 언약의 가정에 있어야 될 것은 언약이 가지고 있는 성품입니다. There's one character that is so important in covenant. Now there are actually two, but I'm going to just talk about one now. 두 개의 성품이지만 하나는 제가 하나님을 향하여 내가 있느냐, 하나님을 거역하고 있느냐, 내가 하나님 앞에 진실한가, 하나님 앞에 거짓된가. 사실은 언약의 중요한 성품 하나는 진실됨이고, 이 진실됨을 브레이크하는 최고의 적은 거짓의 아비인 마귀인데 이제 그 얘기는 이제 지나가고, 이제 언약의 굉장히 중요한 성품이 뭐냐면은 우리가 일반적으로 사랑이라고도 말하는 헤세드라고 하는 사랑입니다. 헤세드. 뭐 제가 히브리어를 원조 발음을 못하니까 잘 정확하게 어떻게 해야 되는지 모르겠지만 하여튼 그냥 헤세드는 아니고 헤세드인 것 같아요. 근데 이 헤세드라는 사랑이 가지고 있는 특징은 뭐냐면은 화려하지 않아요. 어떨 때는 아주 열정적이지도 않아요. 이 헤세드라는 사랑은
그렇게 화려하지 않아요. 근데 헤세드라는 사랑은 끈질겨요. It does not give up. The love that covenant features is God's hesed love. The Bible translates it as God's faithfulness or faithful love or loving faithfulness. So it's not just love, it has that element of faithfulness, that staying power, that steadfastness. So when you think about the covenant, this thing must come into your mind. Right? 머릿속에 들어와야 돼. 하나님의 신실한 사랑. 왜 가정이 귀하냐? 왜 가정이 그토록 아름다우냐? 왜 언약 가정이 그토록 중요하냐 하면은 언약 가정 안에는 이 헤세드의 사랑이 경험되고 있기 때문입니다. 먼저는 하나님으로부터 경험되죠, 당연히. 하나님과의 관계니까. 하나님은 우리에게 unfailing love, unchanging love, unforsaking love, never-ending love. 여러분, 우리 삶 속에 certainty가 없다면 그것은 하나님의 이 사랑에 대한 깨달음이 없기 때문이라고 생각할 수도 있어요. 하나님의 사랑, 하나님의 헤세드 사랑을 경험한 사람에게 인생이 그렇게 uncertain하지 않습니다. 하나님은 우리를 사랑하시기 위해서 죽기까지 그 아들을 복종시키셨습니다. The Hesed love is demonstrated in the person and the work of Jesus Christ who, for our sakes, He obeyed for the glory of the Father to the point of dying on the cross. 십자가에 자기 자신을 내어 죽기까지 그 처절한 죽음, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까? 그리스도의 마음속에 우리를 향한 헤세드 러브가 없었다면 그리스도께서 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 잠깐 타임 아웃. 십자가에서 내려오셔서 한 대씩 다 주워받고, 야, 내가 지금 죽고 싶어서 죽는 줄 알아? 뭔가 자기 자신을 밝히셨을지 모르지만 죽기까지 자기 자신을 비워내고 복종하신 이유는 뭐냐? 하나님의 헤세드 러브 때문입니다. Who will separate us from this love that we have from God in Jesus Christ? 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 자가 누구냐? 뭐죠? 로마서 8장에 리스트가 나와 있죠. 저는 외울 수가 없어요. 너무 많아서. 네. 심지어는 죽음까지라도 끊을 자가 없다. Nothing can separate us from the love of God that is in Jesus Christ. 여러분 믿으십니까? 이 사랑이 언약의 피처입니다. 언약의 피처. 근데 이 언약의 사랑을 우리의 삶 속에 프랙티스 할 수 있는 네 가지의 모습이 있다고 저는 생각하는데, 이사야 1장에 나오는 얘기인데 제가 기억을 다 했으면 좋겠는데, 첫 번째는 공의입니다. 공의. 여러분이 생각할 때 공의와 사랑은 다르다는데 아니요. 헤세드 러브의 중요한 엘리멘트가 공의예요. One is justice. 공의는 뭐냐면은 giving the person what that person is owed. 무슨 얘기인가 하면 그 사람이 받아서 합당한 것을 받을 수 있도록 하는 게 공의예요. 그러니까 여러분의 가정에 헤세드의 사랑이 들어온다면 어떤 공의가 있냐면은 자녀들의 입장에서는 부모를 공경합니다. 부모는 공경할 대상입니다. 여러분, 그 대상에 따라서 우리의 사랑의 방식이 바뀝니다. 우리가 물건을 사랑할 때는요, 물건을 사랑할 때는 이 물건을 즐기면 돼요. 시원하네. 그게 물건을 사랑하는 방법이죠. 근데 하나님을 사랑할 때는 어떻게 해야 되죠? 예배해야 돼요. 하나님을 예배하는 게 하나님을 사랑하는 방법이에요. 네. 내 이웃과 형제를 어떻게 사랑하죠? 내 몸을 귀하게 여기듯 서로를 인격적으로 대해줘야 돼요. 그게 사랑이에요. 근데 부모에게 자녀가 사랑하는 방법은 How do you love your parents as children? The scripture says the justice is that your parents deserve your respect. Parent.
That idea of parenting in the Bible says it's heavy. It is important. It is very, very weighty. You need to acknowledge that weight. 세대가 언제 망하느냐? 자녀가 부모권의 무게를 전혀 느끼지 못하고 가볍게 여길 때. 그 세대는 망합니다. 자녀가 부모에게 공의를 행하는 그러한 헤세드 러브. 부모는 자녀에게 공의를 행해야 합니다. 여러분의 자녀는 여러분의 것이 아닙니다. 여러분의 자녀는 하나님께서 청지기로 여러분께 맡겨주신 것입니다. 부모가 자녀에게 청지기로서 해야 될 유일한 소망, 유일한 절대적인 책임이 있다면 그들을 예수님 믿는 사람으로 만드는 겁니다. 언약의 부모에게 주어진 책임은 그 아이가 세상에서 제일 높은 고지에 올라가는 것이 아닙니다. 그 아이가 하나님의 자녀로서 의식하고 인식하고 경험하면서 살아가는 겁니다. That's justice. 두 번째는 mercy죠. 긍휼. 공의, 긍휼. 긍휼은 뭐냐면 필요한 것을 채워주는 거예요. 내 부모에게는 뭐가 필요할까? 내 자녀에게는 지금 뭐가 필요할까? 아주 어린 자녀들에게는 너무 필요한 것은 intimacy예요. intimacy. 조금 지나서 아이들이 티네이저가 되면 제일 중요한 거는 security예요. 안정감. 안정감이 필요한 아이에게 인티메시를 자꾸 요구하면 안 돼요. 다 자란 키가 큰 아들, 티네이저 아들을 자꾸 엄마가 부둥켜 안고 뽀뽀하려고 그러지 마세요. 아이들이 좋아할지도 모르겠지만 대체적으로 싫어합니다. 그러나 언제든지 돌아오면 화평한 가정, 언제든지 마음속에 가고 싶은 가정, security. 그 다음에 그것보다 더 잘하면 아마 필요한 것은 신뢰일 거예요. 신뢰, trust. 아이들이 그렇게 잘하겠죠. 처음에는 intimacy, 그 다음엔 security, 그 다음에는 trust. 대학 가는 아이들을 매일마다 스토킹 하듯이 따라다니고 그건 아니죠. 그러나 내가 너를 믿어. 이만큼 너를 키웠으니까. 하나님이 너를 사랑하는 것도 믿고 네가 하나님을 아는 것도 믿고 너의 삶이 하나님께 붙들려 있다는 것도 믿어. 무슨 얘기를 하려고 하냐면은 지금 제일 필요한 것은 무엇이냐라는 질문인데 mercy라는 것은 가장 필요한 것을 해주는 것이다. 그 다음에 헤셋 사랑의 중요한 것은 신원입니다. vindication. 억울함을 풀어주는 거죠. 자, 시간이 많이 가서 더 설명을 많이 안 할게요. 예. 예. 마지막에 하나가 더 있는데, 예, vindication. 그 다음에 마지막은 뭐냐면은 이겁니다. 예, 긍휼은 이미 얘기했죠. 변호입니다. 변호. 예. Speaking for the one who cannot speak for himself. 자기 자신을 위하여 말할 수 없는, 대변할 수 없는 자를 위해서 말하는 것. 근데 여러분, 제가 이렇게 오늘 마칠게요. 자, 제가 7시 10분에는 끝내라 그랬으니까 5분밖에 안 남았으니까 끝낼게요. 자, 이제 마치고 싶은 건 뭐냐면, 잠언 잠언에 가면, 마지막 장에 가면, 잠언 31장인가요? 마지막 장이? 맞죠? 예, 맞는다고 생각합니다. 잠언 31장. 거기에 보면은, 한 왕의 어머니의 말이 나와요. 왕의 어머니. 그 왕의 어머니 누구냐면 르무엘이라는 왕의 어머니입니다. 근데 르무엘이라는 왕의 어머니가 아들에게 주는 너무나 사랑스러운 말이 있습니다. 그 아들에게 주는 사랑스러운 말의 내용이 어떤 내용입니까, 여러분? 당신은 세계를 정복하시오. 당신은 세계에서 가장 위대한 왕이 되시오. 당신은 역사에 남을 인물이 되시오. 당신을 통하여 모든 대적들이 당신 앞에 벌벌 떨게 만드시오. 그렇게 안 해요. 르무엘이 어떤 왕이 되기를 원하느냐? 어머니 마음속에 있는 간절한 소망은 이겁니다. 공의를 행하십시오. 그리고 자기 스스로 말할 수 없는 자들을 위하여 대신 말해 주십시오. 당신은 긍휼을 베풀 수 있는 사람이 되어 주십시오. 왜냐하면 그 어머니는 하나님의 언약을 이해했기 때문입니다.
오늘 좀 두서없이 말씀을 드린 것 같긴 하지만 이 언약이라는 개념 속에 우리가 들어와서 우리의 인생이 하나님과 우리의 관계 속에 certainty를 찾는 것이 가정의 오늘 이 시대의 uncertainty를 극복할 수 있는 유일한 방법이 아닐까. 오늘 이 말씀 여러분께 드리며 주님의 은혜가 함께 하시기를 축복하며 기도하겠습니다.